જય શ્રી કૃષ્ણ। હું છું સેજલ રાબડિયા અને આજે હું મસ્ત મજાની રેસીપી લઈને આવી ગઈ છું। રેસીપીમાં આપણે આજે મસ્ત મજાની સાબુદાણાની રોટલી બનાવવાની છે, તો તમે મારા રેસીપીમાં જોડાયા રહેજો। જો સાબુદાણાની રોટલી બનાવવા માટે આપણે 1 કપ સાબુદાણા લઈ લીધા છે, એને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાના છે। જો આપણે સાબુદાણાનો ભૂકો થઈ ગયો છે, एकदम झीणी रीते, जाडोय नहीं अने झीणोय नहीं एवो आपणे भूको करवानो छे। त्यारबाद एक बाउल लई लीधुं छे, एमां आपणे एड करी देवानो छे। जो बधो ज भूको आपणे एमां एड करी दीधो छे। तो त्यारबाद छे ने मैं 2 मोटी साइजना बटेका बाफी लीधा छे। सरस आपणे आखा 2 बटेका बाफवाना छे। त्यारबाद आपणे खमणी लई लेवानी छे। जो बटेकाने आपणे आमां खमणी लेवाना छे। तो आपणे बीजू बटेकું ए રીતનું खमणी लेवानुं छे। आम लॉन्ग लेयर्स में खमणवानुं छे आपणे बटेकું। आखું बटेकું बाफ्યું હોય तो આપણને खमणवानी झड़प रहे अने सारूं पड़े। એટલે આપણે ચાલ ઉતારીને અને આખા બટેકા બાફી લીધા હતા। एकदम सरस रीते 2 बटेका आपणे खमणी लेवाना छे। मस्त जो आपणुं बटेकું खमणाई गयुं छे एकदम सरस रीते। हवे एने सरस आपणे मिक्स करवानुं छे। साबुदाणा अने बटेकું एक थई जाय त्यां सुधी आपणे सरस आम लोट बांधता होय ए रीतनुं मिक्स करवानुं छे। तो आपणुं थोड़ुंक मिक्स थई गयुं छे। हवे आपणे एमां 1 चमची मीठुं एड करवानुं छे, मतलब स्वाद अनुसार मीठुं। 1 चमची हींग। सरस हवे आपणे पाछुं मिक्स करी देवानुं छे। जो आपणे सरस रीते आपणुं मिक्स थावा आव्युं छे। साबुदाणा होय एटले आपणे मिक्स करता थोड़ी वार लागे। जे रीते आपणे भाखरीनो लोट बांधी ए रीते आपणे आनो कठण लोट बांधवो पड़े, एटले मिक्स करवानी वार लागे। नाना नाना होल पाड़ी देवाना छे। एकदम सरस रीते आपणे लोटने आम छूटो करी देवानो छे। त्यारबाद एमां आपणे जोता मुजब पाणी नाखवानुं छे। बहु पाणी नथी नाखवानुं, जोता मुजब ज आपणे एमां पाणी नाखवानुं छे। जो आ बाजू आपणे पाणी नाखी अने तैयार करी लीधुं छे। हवे आपणे लोटने 2 हाथ लई पलटावी लेवानो छे। जो सरस पलटावी लीधुं छे। हवे एमांय आपणे आ रीतना आंगળી लई होल पाड़ी देवाना छे। हवे एमांय आपणे सरस रीते पाणी एड करी देवानुं छे। तो सरस हवे आपणे एने कूणपवानो नथी। सरस एने आपणे 4 થી 5 मिनिट रेस्ट माटे मूकी देवानुं छे। जो आपणे जोई 5 मिनिट थई गई छे अने एकदम आपणो लोट ढीलो ढीलो थई गयो छे। हवे आपणे तेलवाळो हाथ करीने सरस तेल लई लीधुं छे अने आ रीते जेम आपणे रोटलीनो लोट कूणपी ए रीतनो पाछो मिक्स करी अने कूणपी लेवानो छे। जो आपणा लोटने थोड़ी छे ने पाणीनी जरूर छे, एटले आपणे पाणी एड करी सरस पाछो कूणपी नाखशुं। आ रीतनो पाछो मिक्स करी देशुं। एकदम सरस रीते आपणे साबुदाणानी कणकी बधी पाणीमां पोही अने मस्त बटेटा आरे भળી गई छे। तो आपणो सरस लोट तैयार थई गयो छे। हवे एने आपणे अर्धी चमची तेल नाखवानुं छे। तेल नाखी अने सरस रीते आम रीते मिक्स करी देवानुं छे। जो एकदम आपणो लोट बांधी अने तैयार थई गयो छे। हवे आपणे रोटली बनाववानी शरूआत करशुं। आपणे गोळ पाटली लई लीधी छे अने पाटली उपर जो सरस में छे ने लूवुं लई लीधुं छे। आपणे मोटुं लूवुं लेवानुं छे। मस्त रीते एने गोळ करी अने तैयार करी देवानुं। पछी आम दब्बी देवानुं।
જો મસ્ત આપણે રોટલીનું લૂવું જેવું તૈયાર થાય ને એવું જ આપણે આ લૂવું તૈયાર થયું છે. ત્યારબાદ આપણે કોરો લોટ લઈ લેવાનો. જો મસ્ત કોરો લોટ લઈ લીધો છે અને એને જો આ રીતે આપણે પાટલી ફેરવતી જવાની અને લુવાને દબાવતું જવાનું. ત્યારબાદ એને આ રીતે હાથના મદદથી જેમ આપણે બાજરાના રોટલો કરતા હોય એ રીતનું ઘડીક પાટલી ઉપર અને ઘડીક હાથ ઉપર એ રીતનું આપણે એને બનાવવાનું છે. જો આપણે આવડું લુવું તૈયાર કરવાનું છે. જો મસ્ત આપણે રોટલી હાથેથી વણી અને એકદમ સરસ રીતે તૈયાર કરી દીધી છે. હવે એને આપણે છેકવા માટે લોઢીને ગરમ થવા મૂકી દઈશું. જો મસ્ત આપણી રોટલી નાની નાની તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે હું લોઢી ગરમ કરવા મૂકી દઉં. જો આપણી લોઢી ગરમ થઈ ગઈ છે એકદમ સરસ રીતે લોઢીને આપણે ગરમ થવા દેવાની છે. તેમાં આપણે આપણી રોટલીને સરસ એડ કરવાની, એને દબાવવાની નથી, એને હવે આપણે છડવા દેવાની છે. જો આપણી રોટલી ધીમા તાપે છડે છે. જો હવે આપણે છે ને રોટલીને સરસ આમ તાવીથો કરીને ફરતી ફેરવી લઈશું અને હવે આપણે રોટલીને પલટાવી નાખીશું. જો મસ્ત આપણે એક બાજુનો ભાગ ચડી ગયો છે રોટલીનો. જો આ રોટલી આપણે સાબુદાણા અને બટેટું હોય એટલે આ રોટલીને આપણે છડતા વાર લાગે, એટલે જે આપણે આને બે બાજુ એક વાર પલટાવી અને સળવા દેવાની છે. રોટલી આપણી સળે ત્યાં આપણે બીજી રોટલી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. જો મસ્ત આપણે છે ને બીજી રોટલી પણ તૈયાર કરી દીધી છે વણીને. એકદમ સરસ રીતે ઓલી રોટલીથી આ રોટલી આપણે મોટી બનાવી છે. લુવું થોડુંક મોટું લીધું હતું એટલે આપણે મોટી રોટલી બનીને તૈયાર થઈ છે. મસ્ત જો પલટાવી અને આપણે પાટલીએથી ઉખેડી નાખી છે. હવે આપણી આ રોટલી સડે એટલે પછી આ રોટલીને આપણે છોડવી નાખશું. જો હવે આપણે બીજો ભાગ પણ જોઈ લઈએ આપણી રોટલીનો. મસ્ત જો આપણો બીજો ભાગ પણ સડી ગયો છે. હવે સરસ મેં જો કોટનનું કપડું લીધું છે એનાથી આપણે આમ રોટલીને દબોચવાની છે ધીમા ધીમા આઈથે, વજન દઈને નહીં, એટલે આપણી રોટલી મસ્ત બટેકું અને સાબુદાણા હોય એટલે અંદરને બધી રીતે શેકાય અને તૈયાર થઈ જાય. ત્યારબાદ આપણે પલટાવી નાખશું. જો મસ્ત આપણે પેલો ભાગ શેકાઈ ગયો છે. હવે બીજા ભાગને પણ આપણે એ રીતનું દબોચી લઈએ. જો મસ્ત આપણી રોટલી બે બાજુ સડી અને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. એકદમ તમને એમ લાગે ને કે રોટલીના ઘઉંના લોટની રોટલી બનાવી છે એવી. જો બે બાજુ મસ્ત. હવે આપણે બીજી રોટલી શેકી નાખીએ. જો મસ્ત આપણે બીજી રોટલી પણ શેકવાની શરૂઆત કરી દઈએ. જો એને પણ આપણે લોઢીમાં આ રીતે ગોઠવી દીધી છે. જો હવે આપણે આ બીજી રોટલી પણ જોઈ લઈએ. જો મસ્ત આપણી બીજી રોટલી પણ છડી અને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. આપણે ગેસ થોડો ફૂલ કરી દઈએ એટલે આપણી રોટલી જલ્દી શેકાઈ જાય. મસ્ત ચાગડી શેકાઈ જશે ને એકદમ આમ જો પોછી રૂ જેવી હો આપણી રોટલી. બટેકાનો ભાગ આવે એટલે આપણી રોટલી પોછી જ થાય. જો આપણે આ સાઈડ પણ પલટાવી નાખવી. જો મસ્ત બે ભાગ શેકાઈ ગયો છે. આને પણ કોટનનું કપડું લઈને દબોચી લઈએ. ત્યારબાદ પલટાવી અને બીજા ભાગને પણ એ રીતનું દબોચી અને છેકી દઈએ. તો મસ્ત આપણો
બીજી રોટલી પણ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમારી લોઢી મોટી હોય તો તમે આ રીતે 2 રોટલી પણ એકહારે શેકી શકો છો. મસ્ત જો આપણી 2 રોટલી 2 બાજુ શેકાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો આપણે છેલ્લી રોટલીનો ઘાણો રહ્યો છે એટલે એકહારે આપણે 2 રોટલી શેકીને તૈયાર કરી લઈશું. તો મસ્ત આપણે નાની નાની રોટલી છે એટલે ગોઠવી દીધી છે. હવે એને આપણે શેકાવા દેવાનું છે. જો એ રોટલીને આપણે પલટાવી દઈએ. તો પેલી રોટલી આપણી પલટી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ત્યારબાદ આ બીજી રોટલી પણ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ 2 ભાગેને શેકાવા દેવાનું છે. જો સરસ આપણે હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને 2 રોટલી આપણી છરી ગઈ છે 2 બાજુ. જો હવે એને આપણે ડીશમાં લઈ લઈશું. આપણે ડીશ લઈ લીધી છે. હવે આપણે ડીશમાં એકદમ સરસ રીતે રોટલી ગોઠવવાની છે. આપણે જમવા માટે ડીશને ગોઠવવાની છે એકદમ મસ્ત રીતે. જો આપણે રોટલી બનાવી અને તૈયાર કરી છે અને એમાં હવે આપણે 3 કાચા મરચાં લઈશું. તો મસ્ત આપણી ડીશ આપણે તૈયાર કરી દીધી છે. જો મસ્ત આપણે બીજા શેપમાં પણ ડીશ ગોઠવી અને તૈયાર કરી દીધી છે. જુઓ મસ્ત આપણી રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મસ્ત આપણા સાબુદાણાની અને બટેકાની રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મસ્ત આપણે બટેકા અને સાબુદાણાની રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી જરૂરથી મીઠી કોમેન્ટ કરજો અને કોને કોને ભાવે એ મને મીઠી કોમેન્ટ કરજો. અને જો કોઈને બનાવી હોય તોય મને કોમેન્ટ કરજો. અને મારી અવનવી રેસીપી જોવા અને મારા બ્લોગ જોવા મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો બધા.